वेद विभेदन परतश हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। परतश हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज जियो। होवै सिफत कसम दी नूर अर्शों कुरशों चटिया। तुद दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। वाहिगुरु साहिब जी फल गुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। इश पुन्नी वड भागनी वर पाया हर राए। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसी कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सवारे ओन निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखेन बहुड़ न जन्म ताए। जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाहिया जिसनो तिल न तमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगा सच खरे। सर्ब सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे। कूड़ गए दुविधा नसी पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूर्त भले जिसको नदर करे।
दरस दान। कृपा करो हरे महादिवस मूरत भले, जिसको नदर करे नानक मंगा दरस दान। कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समय की वंड मुताबक फग्गण का महीना आरंभ होया है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया 12वां माज विचों आप जी ने फग्गण के महीने का अते इस बाणी के अंतले शब्द का पाठ सरवण किया है। अज दे महीने की अते अंतले शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं मानयोग सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी बलदेव सिंह जी। इस पावन स्थान के हैड ग्रंथी साहिब आप सत्कारयोग मानयोग पंथ के महान विद्वान ज्ञानी जी कोलों पावन शब्द की विचार सरवण करो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी खालसा प्रगट दिवस के संबंध अंदर पाकिस्तान विचले गुरधामां की यात्रा लई यात्री जत्था भेजा जाना है। जिन्हां जिन्हां ने इस यात्रा में जाके पवित्र विछड़े हुए गुरधामां के दीदार करने ने, तिन्हां नूं बेनती है कि वो जिहड़े ट्रैवल डॉकूमेंट ने पासपोर्ट, असली पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज 4 फोटोआं, आईडी प्रूफ वजों आधार कार्ड या वोटर कार्ड अते यात्री दिल्ली का होना जरूरी है। तो 200 रुपया वीज़ा फीस, ये जिहड़े कागजात ने आप जी ने जिन्ना भी जाना है तिन्हां नूं बेनती है कि 20 फरवरी तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी के मुख दफ्तर विखे जमा कराउण की कृपालता करनी ताकि वक्त सिर वीजे आदि का प्रबंध हो सके। आओ हुण अगले समय लई मानयोग सन्मानयोग मेरे वड्डे वीर जी भाई बलदेव सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू करां करे वख्यान। बेशुमार अथा अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ग्यारह जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी। आप जी वडभागे हो गुरु साहिब जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करते हुए
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ 13ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਏ। ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਉਚਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਲੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ
ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਸਨ ਆਓ ਪਿਰਾ ਸਾ ਤਨ ਝੂਰ ਮੁਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਿਆ, ਜਾਗ ਲਾਈ, ਰਿੜਕਿਆ, ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਬਦਲਾਵ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਲੇਟਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥੰਧਾਈ ਜੰਮ ਗਈ। ਮਤ ਸਾਡੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥੰਧਾਈ। ਤੇ ਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮਜਾਈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ,
ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਾਂ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਲੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਲੀ ਮਤ ਉਜਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ? ਉਹ ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੇਕੋ। ਉਹ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜੋਸਣ ਭੈਣ, ਗਵਾਂਢਣ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸੀ, ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਜਨਾ ਕਹਿ ਗਿਓ ਆਉਣ ਕੋ ਆਇਓ ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਹਾਰ, ਅਜਾ ਪਕਸ਼ ਭੇਜਿਓ ਨਹੀਂ ਦੈ ਦੈ ਕਰੋ ਆਹਾਰ। ਬਿੰਜਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿੰਜਨ। ਬਿੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ। ਇੱਕ ਪੱਖ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਇਓ ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਹਾਰ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਆਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਾਸ, ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜਾ ਪਕਸ਼ ਭੇਜਿਓ ਨਹੀਂ। ਅਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਰਕਾ, ਪਤਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੈ ਦੈ ਕਰੋ ਆਹਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਦੈ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨੂੰ, ਦੈ ਦੈ 10 ਤੇ 10 20, 20 ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਉ। ਵਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ,
ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਨੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਭਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਸਮ, ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਜੋ ਹਰੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੋ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਬਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਏ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹਰ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛਤੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਛਤੜੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਛਤੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਛਤੜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਛਤੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗਣ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖਸਮ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ।
ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਤ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਵਡਭਾਗਣ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਟਲ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਈ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਨ ਨੇਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਲੋਕ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅੰਨ, ਬੌੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
परमात्मा ने संसार समुंदर तो भी पार कर दिता, हथ दे के रख लिया, डुੱਬਣ तो बचा लिया, ते जन्मां दे गेड़ विच उन्हां दी दौड़ भज नहीं हुंदी, भाव जन्म मरण भी कट दिता, आउणा जाना खत्म हो गया। अगे आखदे ने जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। कहंदे साडी जेबा एक है, परमात्मा दे गुण बेअंत ने, केड़ा केड़ा असी गुण बयान करिए, सारे गुण असी बयान करन जोगे नहीं आ। उस परमात्मा दे अनेकां गुण ने, उन्हां नूं असी बयान करन जोगे नहीं। इहदा भाव नहीं भी गुण गाउणे नहीं, वध तों वध गाउणे ने, पर गुणां दा अंत नहीं असी पा सकदे। जिन्ने भी असी गुण गा सकीए, उहदे उपकारां नूं चेते करके उहनूं सिमर सकीए, उन्ना ही चंगा है, उहदे विच साडी भलाई है। पर जे कोई कहे भी मैं अंत पालांगा, ते अंत नहीं पाया जा सकता। फल गुण नित सलाही है, जिसनों तिल ना तमाए। कहंदे होलियां आदि दे विचों आनंद लभण दी थां फग्गण दे महीने विच परमात्मा दी सिफत सलाह करनी चाहिदी है। जिस परमात्मा नूं अपनी सिफत कराउण दा रता भर भी लालच नहीं है, वड्डा दाता तिल ना तमाए, तिल मात्र भी लालच नहीं उन्होंने कि कोई मेरी सिफत करे। हाँ, बंदे दे अंदर कई बारी लालच आ जाता है, किसी नूं कुछ दवे ते बंदा सोचदा है मेरे गुण गावे, मेरी सिफत करे, 10 बंदियां नूं दसे भी आ फलाने बंदे ने मैनू यह मदद की है, मैनू यह कुछ दिता है। पर परमात्मा दे अंदर ऐसा लालच नहीं है, वो दे ही जा रहे है, देंदा दे लैंदे थक पाए। वो दिने भी दे रहे है, रात भी दे रहे है, सारे उहदे तो मंगते हैं। आखें मंगे देह देह दात करे दातार। उस परमात्मा की सिफत सलाह असी इस वास्ते करनी कि साडा जीवन सोहना बन जाए, साडा जन्म मरण कटिया जाए, मनुखा जन्म सफल हो जाए। ते अगे हुण नाम की महिमा करते ने। साहब जी कहते जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। जिस जिस मनुख ने परमात्मा का नाम जपिया, प्रभु का नाम सिमरिया, उन्हां दे सारे कारज सफल हो जाते हैं। ते कई बार ऐसा हुंदा जे कोई काम पैंदा ते फिर असीं बड़ा जपदे हैं। कोई सानू काम होवे, कोई साडे ते दुख आ जावे ते फिर असीं बड़ा जपदे हैं। ते कबीर साहब जी कहंदे काम परे हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित। भाई जिस लगन नाल उस वेले सिमरदे हो, हमेशा सिमरो, सदा सिमरो, रोज सिमरो। अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कहंदे अमरापुरी विच वासा हो जाएगा जे निता प्रति सिमरोगे। ते जिन्हां ने सिमरिया, जिन्हां ने जपिया प्रभु का नाम, उन्हां दे सारे कारज सफल हो जाते ने। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लखीना। दुनिया की नज़र विच जिहड़ा मुल अद्धी कौडी सी, प्रभु की नज़र विच लखां दा बन गया। भाव बेमथाज हो गया नाम जप के, उन्होंने किसी की मुथाजी ना रही। बुणना ताड़ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुलां जुलाहरा भयो गुणी गहीरा। कबीर साहब जी ने परमात्मा की सिफत की, प्रभु का नाम जपिया ते डूंगे गुणा के धारनी हो गए। फिर कहते रविदास ढवंता ढोरनी तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। रविदास ने माया का मोह त्याग दिता, माया की ममता तो याद हो गया, भगतां विच गिनती हो गई, प्रभु दे दीदार होए। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया। सैन ने जदों परमात्मा की भगती की, अंदर प्रभु जी वस गए, गिनती भगतां विच हो गई। इन्हां दी जदों सिफत सुनी भगत धन्ना जी ने,
ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਧੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਇਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੇਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੋਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜਵਾਏ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛੜਾ ਮੇਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਭਗਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹਰ, ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਗੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਵੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੋਟੇ ਛਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਾਰ, ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਨਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੇ, ਉਹ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਪਾਈਆ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਰਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਨਦੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੰਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੂਰਤ ਸੁਲੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।